மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் தொடர்பாக அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் விளக்கம் அளித்து வருகிறார். அதனை நேரலையில் தற்பொழுது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். जो मूवमेंट्स होती है दुनिया भर में, जो डिसरप्शन एक सप्लाई चेन में चल रहा है, प्लस मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट है, उन सब को देखते हुए जो प्राइस में बहुत एक ग्लोबल प्राइसेस में जो डिसरप्शन आया हुआ है, उससे हमारे किसान कैसे टोटली अनअफेक्टेड रहे, कैसे अफोर्डेबल प्राइस पे फर्टिलाइज़र मिलता रहे, इसलिए आज कैबिनेट में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 24,475 करोड़ की अप्रूव हुई है और फाइनेंशियल बर्डन किसानों पर से कम होगा। और दूसरी एक बड़ी बात है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड करने से किसान अपने फार्मलैंड पे, अपने खेती के प्रोग्राम में बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं। एन, पी, के और एस, इन चारों के चारों न्यूट्रिएंट्स को अगर ढंग से इस्तेमाल में लें तो उसमें खेती में बैलेंस एक आता है। तीसरा बड़ा फैसला लिया गया है किसानों की इनकम के प्रोटेक्शन के लिए अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। ये साथियों बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो देश में जो हमारी दालें हैं, अलग अलग टाइप की पल्सेस हैं और ऑयल सीड्स हैं, तिल है और भी कई तरह के जो ऑयल सीड्स हैं, उन सब में कैसे किसानों को और प्रोत्साहित करें और उनमें खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी एक तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म इस स्कीम में है। मान लीजिए किसी फसल का एमएसपी 100 रुपये और अगर मार्केट में प्राइस 80 रुपये है तो उस केस में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को इस स्कीम के तहत मीट किया जाता है। सेकंड, मान लीजिए कभी ओवर प्रोडक्शन के कारण प्राइस एकदम कम हो गया मार्केट में, तो किसानों के लिए कैसे एक प्राइस स्टेबलाइजेशन का मैकेनिज्म बने, वो इसमें निहित है कि अगर प्राइस ऐसा होता है तो उस केस में गवर्नमेंट एक बड़ी क्वांटिटी खरीद के उसको एक बफर स्टॉक की तरह यूज़ करेगी। और साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स हैं, आप और हम जो सारे कंज्यूमर्स हैं, उनका प्रोटेक्शन कैसे हो, वो बैलेंस भी इस स्कीम में लाया गया है। माननीय शिवराज जी आपको बहुत डिटेल में इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। मैं यहाँ पे ब्रीफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रख रहा हूँ। इंटीग्रेटेड प्राइस सपोर्ट एंड स्टेबलाइजेशन, फिर प्राइस डेफिसिट पेमेंट और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 35,000 करोड़ रुपीस के एलोकेशन से ये बना है। और जो बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम दाल में और तिलहन में, पल्सेस और ऑयल सीड में वी शुड बिकम आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट इन अ कंट्री। उस मिशन में ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इन 3 प्रोग्रामों के बाद में फोर्थ जो बड़ा डिसीजन आया है, आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंक्लूसिव ग्रोथ, सर्व समावेशी विकास, सारे समाज के सभी वर्गों को साथ लेके डेवलपमेंट करने का जो एक 10 साल में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दुनिया के सामने रखा है और जिससे जन जन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है, उसी में आज एक नया प्रोग्राम जुड़ा है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, सैचुरेशन मोड। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले लाल किले से ये शब्द कहा था कि हमें समय आ गया है कि हम जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, उन बेसिक फैसिलिटीज़ को सैचुरेशन मोड में लोगों के सामने लेके जाएं। यानी जो 50-60 साल तक एक सरकार का एक क्रम चलता था जिसमें किसी एक गांव में 2 घर बन गए, 3 घर बन गए, वैसा नहीं। मोदी जी का ये कहना है कि सैचुरेशन मोड हो। और इसीलिए आपने देखा टेलीकॉम में 46,000 टेलीकॉम टावर्स अप्रूव हुए थे, हर घर नल से जल में सभी का कवरेज है, आयुष्मान में 70 से ऊपर के लिए कोई इनकम
क्राइटेरिया न देखते हुए सबको कवरेज है। तो ये एक अप्रोच है जो बार बार एक के बाद एक प्रोग्राम्स में दिखाई देती है, क्योंकि समाज के और देश के हर नागरिक को हमें मुख्य धारा में लाना है और डेवलपमेंट का बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। तो इसमें 25 कंपोनेंट्स जो हमारे आदिवासी बहुल गांव है, ऐसे गांव है टोटल 63,647 विलेजेस, 63,647 विलेजेस हैं देश भर में। करीब 549 डिस्ट्रिक्ट्स में, इन सब को 549 डिस्ट्रिक्ट में 5 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब के परिवारों को, साथियों को, पॉपुलेशन को, पर्सन्स को कवरेज किया जाएगा। और इसमें 25 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसके अगर हम ग्रुपिंग देखें तो हाउस होल्ड और कम्युनिटी लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हाउसिंग है, रोड है, टैप वाटर है, होम स्टे फैसिलिटी, एलपीजी कनेक्शन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वैसे ही एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द विलेज, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और कनेक्टिविटी। इन 6 बड़े सब ग्रुप्स में 25 कंपोनेंट्स, यानी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट आदिवासी बहुल गांवों का हो, वो भावना के साथ ये स्कीम आज कैबिनेट में अप्रूव हुई है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। और इसमें सभी का सहयोग लगेगा, सभी का सहयोग इसमें पड़ेगा। किस तरह से कि कई मंत्रालयों का सहयोग लगेगा, इसमें राज्य सरकारों का सहयोग लगेगा, और साथ ही साथ जो लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जनजातीय क्षेत्र में आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेष व्यवस्था होती है, तो जो लोकल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं उन सब का भी इसमें हेल्प लगेगी। इन सब का काम मिला के देश में बड़ा एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि गांवों में, इन गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बने, हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन के नए स्टैंडर्ड्स आए, और लाइवलीहुड और इनकम जनरेशन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, 5 साल लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, लेकिन ये होने से देश में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं साथियों आता हूँ 5वां पॉइंट आज का, जो हमारे नौजवान जो क्रिएटर इकोनॉमी के साथ जुड़े हैं। और आप जानते हैं कि आज क्रिएटर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी पावरफुल इकोनॉमी बन रही है, लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। इसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर स्किलिंग का, नई टेक्नोलॉजी का, इन सब का उपयोग करके कैसे यूथ को अच्छा हम एक नया रोजगार के नए अवसर दे सकें, ये सोच के एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिस इंस्टीट्यूट में ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाएगी। ये मैंने आपके सामने जो पिक्चर्स रखे इसलिए रखे कि जैसे अभी आप रिसेंटली कई फिल्में अगर हम देखेंगे तो आरआरआर हो, बाहुबली हो, लायन किंग हो, इन सब मूवीज़ में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। फिल्म मेकिंग में अभी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होने लगा है। और गुड थिंग इज दैट many of these works are done in our own centers in India, whether in Mumbai or Bangalore or Hyderabad or Chennai. Much of this work is done in the global capability centers in India. तो अगर हम इस कैपेबिलिटी को और बड़ा करें, so then it can create about 5 lakh employment. That is our estimate. 5 lakh additional employment create करने का इसमें potential है. So we are creating on the lines of IIT, IIM. On those lines, we are creating a new institution. The formal name will be launched very soon, most probably either during waves or maybe before that. But mostly इसका नाम अभी Indian Institute of Immersive Creators या Indian Institute of Digital Creators, IIIT है वैसा ही IIIC वैसा ही इसका थॉट प्रोसेस है। बहुत बड़ा इसमें थॉट प्रोसेस है कि हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, उस कल्चरल हेरिटेज को लेके हम कैसे एक नई क्रिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर सकें, डेवलप कर सकें।
और अपनी खुद की आईपी राइट्स हो। इस थॉट प्रोसेस के साथ और टेक्नोलॉजी में हम लोग लीडरशिप लें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स के लिए, एकेडेमिया के लिए, सब के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम बने और ये इंडस्ट्री ड्रिवन हो। जैसे गतिशक्ति विश्वविद्यालय आपने देखा, पूरा प्रैक्टिकली इंडस्ट्री ड्रिवन है। इंडस्ट्री ऐसे कोर्सेज उसमें डेवलप कर रही है जिससे कि स्टूडेंट्स को एब्सोल्युटली 6th सेमेस्टर के आते आते जॉब ऑफर्स मिल जाएं और जो स्टार्टअप्स करना चाहें उनको इंटर्नशिप और मेंटोरशिप मिल जाए। तो वैसे ही थॉट प्रोसेस इसके पीछे है, क्योंकि ये एक टोटली नई थिंकिंग है। इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको कैसे हम चैनलाइज करें, कैसे उसको और अपॉर्चुनिटीज में क्रिएट करें। साथियों, बायो इकोनॉमी आज जैसे एआई है उतनी ही बड़ी ये इकोनॉमी बायो इकोनॉमी बनने वाली है। इसीलिए आपने देखा पिछले कई कैबिनेट ब्रीफिंग्स में एक के बाद एक बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कई नए प्रोग्राम्स, नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए। और आपने बायो E3 अभी रिसेंटली देखा था। बायो E3 के फॉलोअप में आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में अप्रूव हुआ है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री at an investment of 9,197 crore. The thought process again behind this is that we have achieved great success during the last 10 years in biotechnology. अगर आप ये दोनों कॉलम्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर, इन दोनों कॉलम्स में आपको क्लियरली विजिबल होगा किसी भी पैरामीटर पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, स्टार्टअप्स पे, आईपी फाइल्ड पे, फंड्स कमिटेड पे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलप पे, किसी पर भी अगर हम देखेंगे तो देयर इज अ क्वांटम जंप, ह्यूज लीप्स एंड बाउंड्स का जंप है बिटवीन 2012 एंड 2023. So that kind of jump was possible because there was a huge thrust on biotechnology. Various programs were created to support that. And now we are seeing that a large number of development is happening in the tier 2 and tier 3 cities. आप देखो करीब करीब tier 2 और tier 3 is today practically more than tier 1. इतना बड़ा ये चेंज आ रहा है कि वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसीलिए इसमें एक ज़रूरी थी कि नेक्स्ट स्टेप ले लिया जाए अभी, और नेक्स्ट स्टेप लिया है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री का। बायो E3 में जो 6 कंपोनेंट आपके सामने रखे थे, उन सब के लिए मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी। और ये कैसे होगी अगर आप सरल भाषा में इसको समझें तो मान लो किसी ने एक मॉलिक्यूल या कोई ऐसा डेवलप किया, एक नई बायोटेक्नोलॉजी की चीज़ डेवलप की, फ्यू मिलीलीटर्स लेबोरेटरी में उसको डेवलप किया, अब उसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए कैसे करेंगे? टेस्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई एक लैब चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जैसे एग्जांपल अगर दें तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दें तो जैसे मोहाली की लैब है, तो मोहाली की लैब में कोई सेमीकंडक्टर का प्रोडक्ट अगर डेवलप हुआ तो उसको वहाँ पे टेप आउट किया जा सकता है, राइट। सिमिलरली इसमें फाउंड्री डेवलप करेंगे जिसमें किसी भी इन सब एलिमेंट्स में कोई भी अगर टेक्नोलॉजी डेवलप करता है कोई स्टार्टअप या कोई एकेडेमिया, तो उसको लैब के बाद में जो नेक्स्ट लेवल लाना है उसके लिए फाउंड्री में सपोर्ट मिलेगा। ये कॉमन फैसिलिटी होगी, जिस कॉमन फैसिलिटी में कोई भी स्टार्टअप एकेडेमिया कोई भी आके अपना प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकता है और उसको स्केल अप करने में उससे मदद मिलेगी। अगर इसके पीछे जो नंबर्स हैं, इन द सेंस कि ये आज बायो इकोनॉमी में देश कैसे लीडरशिप ले रहा है, उसके पीछे के जो अचीवमेंट्स हैं, वो अचीवमेंट्स अगर आप देखें तो 1920 से लेकर 2023 तक significant achievements हैं, and that is why the entire world is today looking at India as one big country in which the talent can be channelized towards development of more biotechnology products and solutions. इसीलिए आज इस प्रोग्राम को अप्रूव किया है कैबिनेट ने एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,197 करोड़।
एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोविड की वैक्सीन। तो कोविड की वैक्सीन जिस तरह से डेवलप हुई थी, लैब में डेवलप होना, उसको फाउंड्री में लाना और फिर मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाना, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। मैं आता हूँ लास्ट पॉइंट। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the union cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो ना हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases। इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, the former President of India, and that committee extensively consulted a broad spectrum of stakeholders, including political parties, judges, constitutional experts, large number of experts from various fields. इन सब के एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। साइबर सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इस इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 phases में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से, जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 days ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। अब इस पे जो कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में। वेदर इट इज आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने और सभी नौजवानों को, सभी जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, सभी जो दूसरे जितने भी फेडरेशंस, ग्रुप्स, हर एक तरह की जो सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि आप सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए, साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए
कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से इकोनॉमी को फायदा होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फायदा होगा, कैसे देश की प्रगति बढ़ेगी, कैसे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, कैसे ब्लैक मनी का संचार कम होगा, कैसे कितने मल्टीपल इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करें और एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसके बाद में क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो लीगल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो साथियों, एक बहुत बड़ा फैसला, 7 बड़े फैसले आज लिए गए, ये 7 के साथ आपके सामने मैंने रखे और बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में हमेशा कैबिनेट की ब्रीफिंग में आते हैं और इतना पेशेंटली सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद। नाउ आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। 152 इसको लगे ही रहने देना। प्रेजेंटेशन को ऑन ही। மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் தொடர்பாக அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் விளக்கமளித்த நேரலை காட்சிகளை பார்த்தோம். அந்த விளக்கத்தில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு ஒப்புதலானது அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக அப்போது அவர் தெரிவித்தார். தற்பொழுது நம்முடைய இணைப்பில் பாஜக மூத்த தலைவர் ஆசிர்வாதம் ஆச்சாரியா அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள். சார் வணக்கம். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதலானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள், உங்களுடைய பார்வை? இது மிகவும் வரவேற்கத்தக்க ஒரு முடிவு. 1957, 1962, 1967 3 முறை இந்தியாவில் ஏற்கனவே இது மாதிரி ஒரே சமயத்தில் லோக்சபா மற்றும் சட்டமன்றங்களுக்கு தேர்தல் நடந்தன. ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1970 மக்களவை டிசால்வ் ஆச்சு. அதே மாதிரி 1968, 69 ஒரு சில மாநிலங்களுடைய சட்டமன்றங்கள் கலைக்கப்பட்டன. அதன் காரணமாக இது மாதிரி தொடர்ந்து 2 தேர்தல்களும் ஒரே சமயத்தில் நடந்த சூழ்நிலைகள் மாற்றத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டன. அதுக்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக வெவ்வேறு சமயத்தில் வெவ்வேறு தேர்தல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மே மாதம் மக்களவைக்கு தேர்தல் நடந்துச்சு. இப்போ இந்த மாசத்துல இன்னைக்கு ஜம்மு காஷ்மீருடைய முதல்கட்ட தேர்தல் நடக்குது. இன்னும் ஹரியானால தேர்தல் நடக்கணும், மகாராஷ்டிரால தேர்தல் நடக்கணும். அப்புறம் அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில தேர்தல் நடக்கணும், குஜராத்ல தேர்தல் நடக்கணும். இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மக்களவை தேர்தலுக்கும் அடுத்த மக்களவை தேர்தலுக்கும் கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு சட்டமன்ற தேர்தல்களும் நடத்தி கொண்டு வருகின்றன. இதன் காரணமாக எந்த ஒரு கொள்கை மூலம் அரசு எடுக்க முடியல. அதுக்கு அதையும் மக்களவை மற்றும் சட்டமன்ற வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் தேர்தல் நடக்கும்போது அதனால பணம் அதிகமாக ஆகி இது மாதிரி ஒரே சமயத்தில் தேர்தல் நடைபெற்றால் அந்த பண விரயத்தை தடுக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ், இப்போ சிஆர்பிஎஃப், சிஐஎஸ், ஆர்பிஎஃப் அப்படின்ற அந்த ஜவான்கள் பூரா தேர்தல் நடைபெறும். ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்தில் உங்களுடைய மூவ்மெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கிறது. இப்போ ஒரே சமயத்தில் 2 தேர்தலையும் நடத்தி முடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பிரச்சனை இருக்காது. அதுக்கப்புறமேட்டு இது ஏற்கனவே நம்மளுடைய சிஸ்டத்துல உள்ளதுதான். இது புதுசா நம்ம ஒன்றும் கொண்டு வரல. ஆனால் எதிர்கட்சிகள் அதுக்காக அதுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கிறது மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இது உடனடியாக வர இருக்கின்ற பாராளுமன்ற அந்த கூட்டத்தொடரில் வைத்து அது பாஸ் பண்ண வேண்டும் என்பது நாங்கள் வைக்கக்கூடிய ஒரு கோரிக்கை. இணைப்பில் தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி சார். மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் தொடர்பாக அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் விளக்கமளித்தார். அப்பொழுது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு இந்த மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதலானது அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அளித்த உயர்மட்ட குழு பரிந்துரைகளை மத்திய அமைச்சரவையானது ஏற்றிருக்கின்றது. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டம் குறித்த ராம்நாத் கோவிந்த் குழுவின் பரிந்துரைகளானது ஏற்கப்பட்டிருக்கின்றது. 1999 சட்ட ஆணைய மக்களவைக்கும் அனைத்து மாநில சட்டப்பேரவைக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த பரிந்துரைத்தது. அதனைத் தொடர்ந்து ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டம் குறித்து ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான குழுவானது ஆய்வு மேற்கொண்டது. அதனைத் தொடர்ந்து தற்பொழுது இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு
பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதலானது அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதனை முக்கிய செய்தியாக தற்பொழுது நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான உயர்மட்ட குழுவானது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டம் குறித்து ஆய்வை மேற்கொண்டது. அதனைத் தொடர்ந்து தற்பொழுது பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்திலும் இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு ஒப்புதலானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்தை 2 கட்டமாக அமல்படுத்த ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான குழுவானது பரிந்துரை செய்த நிலையில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான குழுவினரின் பரிந்துரையை மத்திய அமைச்சரவை கூட்டமானது ஏற்றிருக்கின்றது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். முதற்கட்டத்தில் மக்களவைக்கும் மாநில சட்டப்பேரவைக்கும் தேர்தல் நடத்த பரிந்துரையானது செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. தற்பொழுது நம்மிடையே இணைப்பில் பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள். மேம் வணக்கம். தற்பொழுது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதலானது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? இதற்கு அடுத்து என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடக்கலாம், உங்களுடைய பார்வை? இல்லை, இது ஒரு ஆரோக்கியமான முடிவு என்று தான் நான் பார்க்கிறேன். இது உடனே எடுத்துக்கப்பட்ட முடிவு அல்ல. மரியாதைக்குரிய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் மரியாதைக்குரிய ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் தலைமையில பல கட்சி தலைவர்கள் இணைந்து ஆலோசனைக்கு பின்பு பல முன்விளைவுகள் பின்விளைவுகள் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்பதை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டு எடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவு. இது பொதுவாக எதிர்க்கட்சிகள் வேண்டுமென்றால் இது சாத்தியமில்லை என்று சொல்லலாம். ஆனா சாத்தியமில்லாததை சாத்தியமாக்குவதுதான் சாதனை. அதுதான் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களின் மிகப்பெரிய சாதனை. இதுல பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தேர்தல் என்று வரும்பொழுது, அடிக்கடி தேர்தலை சந்திக்கும் பொழுது மக்களின் வரிப்பணம், மக்களின் நேரம், அதே மாதிரி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டால் பல நல்ல திட்டங்களை மக்களிடம் எடுத்து செல்ல முடியாதது, அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை இல்லாதது. அதாவது எந்த ஆட்சியை வேண்டுமானும் கவிழ்த்துக்கலாம், எப்போ வேண்டுமானும் தேர்தலை உண்டாக்கி கொள்ளலாம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்திரத்தன்மை இல்லாது, இப்படிப்பட்ட எதிர்மறையான எல்லா விஷயங்களும் இதில் அடிபட்டு ஒரு நேர்மறையான ஜனநாயக முறைப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் மக்களுக்காக முழுமையான எந்தவித டீவியேஷனும் இல்லாமல் அவர்கள் சேவை செய்வதற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பை இந்த திட்டம் கொண்டு வரும். அதனால் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஜனநாயக புரட்சி என்றே நம்மால் சொல்ல இயலும். எதிர்க்கட்சிகள் சொல்வதை போல நடைமுறையில் சாத்தியமில்லை என்று அவர்கள் சொன்னால் கூட, இது நடைமுறையில் சாத்தியப்படும் அளவிற்கு எடுத்து சென்று விட்டால் வருங்காலத்தில் நம் இந்தியாவின் தேர்தல் நடைமுறை உலக அரங்கில் ஒரு ஆச்சரியத்திற்குரியதாக இருக்கும். இணைப்பில் தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி மேம். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்தை 2 கட்டமாக அமல்படுத்த ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான குழுவானது பரிந்துரை செய்திருக்கின்றது. இந்த நிலையில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு ஒப்புதலானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதன்படி முதற்கட்டத்தில் மக்களவைக்கும் மாநில சட்டப்பேரவைக்கும் தேர்தல் நடத்த பரிந்துரையானது செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. பொது தேர்தல் நடந்த 100 நாட்களுக்குள் 2ஆம் கட்டமாக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் நடத்தவும் பரிந்துரையானது செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தற்போது நம்முடைய இணைப்பில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் திரு செம்மலை இணைந்திருக்கிறார்கள். சார் வணக்கம். தற்பொழுது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதலானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதனை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள், உங்களுடைய பார்வை? ஒரே தேர்தல் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது சுதந்திரத்துக்கு பிறகு நம்முடைய நாட்டில் அப்படித்தான் இருந்தது. காரணம், ஒரே கட்சி ஆட்சி என்ற நிலைமையிலே காங்கிரஸ் கட்சி தலைமையிலான அந்த ஆட்சிகள் தொடர்ந்து இருக்கிற போது நாடாளுமன்ற தேர்தலும் சட்டமன்ற தேர்தல்களும் ஒரே காலகட்டத்தில் தான் நடந்தது. ஆனால் அதற்கு பிறகு நிலைமைகள் மாறிவிட்டது. மாநில கட்சிகள் அங்கங்கே உருவான போது
ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் மாநில கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வருகிற ஒரு நிலைமை. அதற்கு பிறகு மாநில கட்சிகள் வந்தால் அந்த அங்கே ஒரு கட்சி ஆட்சி அமையாத நிலையில் கூட்டணி ஆட்சி அமைவது, கூட்டணி ஆட்சி அமைந்தால் இடையிலே அந்த ஆட்சி கலைக்கப்படுவது அல்லது அந்த ஆட்சி முடிவுக்கு வருவது, இது போன்று இடையிடையே ஏற்பட்ட சிக்கல்களாலே நாட்டிலே ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் தான் சட்டமன்ற தேர்தல்கள் நடந்தது. நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஒரே சமயத்தில் நடந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு நிலைமை மாறி வருகிறது. இந்த ஆய்வு குறித்து பல ஆண்டுகள் நாடாளுமன்றத்திலே விவாதம் ஏற்படுத்தப்பட்டு அதற்கு நிலைக்குழு எல்லாம் அந்த திட்டம் குறித்து அனுப்பி அங்கே விவாதிக்கப்பட்டது. நான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தபோது இதே பிரச்சனை குறித்து நிலைக்குழுவிலே நானும் அதிலே உறுப்பினராக இருந்து ஓராண்டு காலத்துக்கு மேலாக அந்த பிரச்சனை அந்த குழுவிலே விவாதிக்கப்பட்டது. அதற்கு பிறகு என்னுடைய பதவி காலத்திற்கு பிறகு மீண்டும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சுதர்சன் ஆட்சியப்பன் தலைமையிலே அந்த குழு ஆராய்ந்து ஒரு அறிக்கையும் கொடுத்திருக்கிறது. ஆக மத்திய அரசிடம் இது குறித்து பல்வேறு கமிட்டி அறிக்கைகள், நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு அறிக்கைகள் நிரம்ப இருக்கின்றன. அது ஒவ்வொன்றும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அது சுதர்சன் ஆட்சியப்பன் தலைமையிலான அந்த குழு என்ன சொல்லி இருக்கிறது சொன்னால், ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பதை விட 2 கட்டமாக, அதாவது இந்தியா முழுவதும் 2 கட்டங்களாக பிரித்து தேர்தல் நடத்தலாம் என்ற ஒரு பரிந்துரையை செய்திருக்கிறது. எனவே இப்படி கமிட்டிகள், நிலைக்குழு, இதுபோல பல்வேறு கமிட்டியினுடைய அறிக்கை இருக்கிறது. அந்த அடிப்படையிலே இன்றைக்கு பாஜக அரசு அவருடைய கொள்கையான ஒரே நாடு ஒரு தேர்தலை இன்றைக்கு அவர்கள் கொண்டு வந்து அதற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாக செய்திகள் வந்திருக்கிறது. எனவே இதில் என்ன ஒரே ஒரு சிக்கல் என்று சொன்னால், நான் சொல்லுவதைப் போல மாநிலங்களிலே ஒரு ஆட்சி ஏற்பட்டு அது கூட்டணி ஆட்சியாகவும் அல்லது வேறு ஏதோ காரணத்திற்காக அதாவது அரசியல் சட்டப்படி மத்திய அரசாங்கத்திற்கு ஒரு ஆட்சியை கலைப்பதற்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. இந்த பொம்மை வழக்கிலே அந்த தீர்ப்பு அடிப்படையிலே அது கொஞ்சம் சிக்கலான பிரச்சனை என்று சொன்னாலும் அது போன்ற ஒரு நிலைமை வரும். அல்லது தானாக ஆட்சி கவிழும் அல்லது ஆட்சி கவிழ்க்கப்படும் அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அமைச்சரவை பதவியிலிருந்து விலகும். அப்படி நிலைமை ஏற்படுகிற போது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அதாவது அந்த அதிகார முடிவுக்கு வருகிற போது அங்கே காலியாக அந்த ஆட்சி கலைக்கப்படுகிற போதோ ஆட்சி அகற்றப்படுகிற போதோ அந்த மாநிலத்திற்கு இடையிலே தேர்தல் வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுவிடும். இதை எப்படி சமாளிப்பது? அதாவது கவர்னர் ஆட்சி கொண்டு வருவதா? இது போன்ற பல சிக்கல்கள் இருக்கிறது. இருந்தாலும் இது எப்படி அமல்படுத்தப் போகிறார்கள், எப்படி நடத்தப் போகிறார்கள் என்பது அது மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய முடிவு. ஆனால் இது ஒரு வகையிலே நல்லதாக இருந்தாலும் இதிலே நடத்த முடியாத அளவிற்கு பல சூழ்நிலை சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கிறது, சிக்கலும் இருக்கிறது. எனவே இந்த சிக்கல் எப்படி தீர்க்கப்படும் என்பது இது போன்ற ஒரு நிலைமை வந்து இது அமுல்படுத்துகிற போதுதான் அந்த சிக்கல் வெளிவரும், தெரியும். எனவே நாம் இது பொறுத்திருந்தான் பார்க்க முடியும். ஒரு வகையிலே இது வந்து ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு கொண்டு வந்திருந்தாலும் நடைமுறையிலே சிக்கல் இருக்கிறது. அதை நான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற நிலையிலே அந்த நிலைக்குழுவிலே நானும் உறுப்பினராக இருந்து இது விவாதிக்கப்படுகிற போது நானும் அந்த குழுவிலே இருந்தவன் என்ற முறையிலே நான் கருதுகிற கருத்து. அதனால் இது நடைமுறைப்படுத்துகிற போதுதான் வரும் சிக்கலும் தெரியும், அந்த சிக்கலை எப்படி தீர்ப்பது என்கிற அந்த நிலைமையும் நிலைப்பாடும் தெரியும். எனவே பொறுத்திருந்தான் பார்க்க முடியும். நன்றி சார், இணைப்பில் வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதலானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான குழு பரிந்துரைத்ததை அடுத்து இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவையானது ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கின்றது.
ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மசோதாவானது குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆயிரத்து 1999 சட்ட ஆணையம் மக்களவைக்கும் அனைத்து மாநில சட்டப்பேரவைக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த பரிந்துரைத்தது. அதனைத் தொடர்ந்து ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டம் கொண்டுவர வேண்டும் என சொல்லப்பட்டு வந்த சூழலில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான குழுவானது அது குறித்து ஆய்வு நடத்தி வந்த நிலையில் தற்பொழுது மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான குழு பரிந்துரை செய்ததை அடுத்து ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு ஒப்புதலானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். 2015 நாடாளுமன்ற குழு நாடு முழுவதும் 2 கட்டமாக தேர்தல் நடத்த பரிந்துரைத்திருக்கிறது என மத்திய அமைச்சர் அந்த விளக்கத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதனைத் தொடர்ந்து தற்பொழுது இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதலானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான உயர்மட்ட குழுவும் நாடு முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த பரிந்துரை செய்ததை அடுத்து மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு ஒப்புதலானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. பொது தேர்தல் நடந்த 100 நாட்களுக்குள் 2ஆம் கட்டமாக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் நடத்த பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. முதற்கட்டத்தில் மக்களவைக்கும் மாநில சட்டப்பேரவைக்கும் தேர்தல் நடத்த பரிந்துரையானது செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இந்நிலையில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மசோதாவானது குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவையானது ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கின்றது. முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான குழுவினரின் பரிந்துரையை மத்திய அமைச்சரவையானது ஏற்றிருக்கின்றது. தற்போது நம்மிடையே இணைப்பில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் திரு முத்தரசன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள். சார் வணக்கம். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதலானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதனை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? இதில் என்னென்ன சிக்கல்கள் இருப்பதாக நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? உங்களுடைய பார்வை. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது நடைமுறை சாத்தியமற்ற ஒன்று என்று முடிவு செய்த அமைச்சரவைக்கும் தெரியும், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் தெரியும். இப்பொழுது நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடந்திருக்கிறது. அடுத்த 2024 தமிழ்நாடு உட்பட பல மாநிலங்கள் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. அப்பொழுது நாடாளுமன்றத்தை கலைத்துவிட்டு இந்த சட்டமன்ற தேர்தலோடு தேர்தல் நடத்துவார்களா என்பது புரியாத புதிராக இருக்கிறது. எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் இது நடைமுறை சாத்தியமற்றது என்று தெரிவித்த நிலையிலேயும் கூட அமைச்சரவை இப்படி ஒரு முடிவெடுப்பது என்பது அதனுடைய எதேச்சகாரத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. எதேச்சகாரமாக எந்த முடிவையும் எடுக்கலாம் என்று முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த முடிவு என்பது நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு ஒரே தேர்தல் என்பது மட்டுமே நோக்கமாக கொண்டதாக தெரியவில்லை. எதிர்காலத்தில் முற்றிலுமாக மாற்றி நாடாளுமன்ற ஜனநாயக முறைகளையே மாற்றி அதிபர் தேர்தல் முறைகளை அமெரிக்கா போல அதிபர் தேர்தல் முறையை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியினுடைய முன்னோட்டம்தான் இந்த அமைச்சரவை முடிவு. இதை நாட்டு மக்கள் அமைச்சரவை கூட இன்றைக்கு முடிவு செய்திருக்கலாம். நாட்டு மக்கள் இதை ஒருபோதும் ஏற்க மாட்டார்கள். நடைமுறை சாத்தியமற்ற யதார்த்தத்திற்கு புறம்பான ஒரு எதேச்சகாரமான முடிவாகும். நன்றி சார். இணைப்பில் வந்து தங்களுடைய பார்வையை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு. முக்கிய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான உயர்மட்ட குழுவும் நாடு முழுவதும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்தை நடத்த பரிந்துரை செய்த நிலையில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை கூட்டமும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு ஒப்புதலானது வழங்கியிருக்கின்றது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். முதற்கட்டத்தில் மக்களவைக்கும் மாநில சட்டப்பேரவைக்கும் தேர்தல் நடத்த இந்த குழுவானது பரிந்துரை செய்திருக்கின்றது. பொது தேர்தல் நடந்த 100 நாட்களுக்குள் 2ஆம் கட்டமாக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் நடத்த பரிந்துரையானது செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.
முக்கிய செய்தியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை கூட்டமானது ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கின்றது. இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மசோதாவானது குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் தொடர்பாக அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் விளக்கம் அளித்ததை நேரலையில் பார்த்தோம். அந்த விளக்கத்தில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவையானது ஒப்புதல் வழங்கியிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான குழுவானது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என இந்த கூட்டத்தில் பரிந்துரை செய்ததை அடுத்து மத்திய அமைச்சரவையும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு ஒப்புதலானது வழங்கியிருக்கின்றது. இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மசோதாவானது குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தகவலானது வெளியாகியிருக்கின்றது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான குழுவினர் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டம் குறித்து ஆய்வு நடத்தி வந்த சூழலில் இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்தை பரிந்துரை செய்ததை அடுத்து மத்திய அமைச்சரவையானது இந்த திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கின்றது. 1999 சட்ட ஆணையம் மக்களவைக்கும் அனைத்து மாநில சட்டப்பேரவைக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த பரிந்துரைத்தது. 2015 நாடாளுமன்ற குழுவானது நாடு முழுவதும் 2 கட்டமாக தேர்தல் நடத்த பரிந்துரைத்துள்ளது என்று விளக்கமளித்த மத்திய அமைச்சர் அதனைத் தொடர்ந்து இந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் தொடர்பாக விளக்கமளித்தார். அப்பொழுது ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான உயர்மட்ட குழுவும் நாடு முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த பரிந்துரை செய்ததை அடுத்து ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவையானது ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கின்றது. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்தை 2 கட்டமாக அமல்படுத்த ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான குழுவானது மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பரிந்துரை செய்திருக்கின்றது. அதன்படி முதற்கட்டத்தில் மக்களவைக்கும் மாநில சட்டப்பேரவைக்கும் தேர்தல் நடத்த இந்த குழுவானது மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பரிந்துரை செய்திருக்கின்றது. அதேபோல பொது தேர்தல் நடந்த 100 நாட்களுக்குள் 2ஆம் கட்டமாக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் நடத்த இந்த குழுவானது மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பரிந்துரை செய்திருக்கின்றது. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மசோதாவானது குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தகவலானது கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான குழுவினர் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டம் பற்றி ஆய்வு நடத்தி வந்த சூழலில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அது குறித்து பரிந்துரை செய்ததை அடுத்து தற்பொழுது இந்த திட்டத்திற்கு ஒப்புதலானது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதலானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான உயர்மட்ட குழுவும் நாடு முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த பரிந்துரை செய்திருக்கின்றது. அதனைத் தொடர்ந்து தற்பொழுது மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு ஒப்புதலானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த திட்டத்தை 2 கட்டமாக அமல்படுத்த ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான குழுவானது பரிந்துரை செய்திருக்கின்றது. அதன்படி முதற்கட்டத்தில் மக்களவைக்கும் மாநில சட்டப்பேரவைக்கும் தேர்தல் நடத்த பரிந்துரையானது செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. பொது தேர்தல் நடந்த 100 நாட்களுக்குள் 2ஆம் கட்டமாக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் நடத்த பரிந்துரையானது செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மசோதாவானது குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தகவலானது கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவையானது ஒப்புதல் அளித்திருக்கின்றது. முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான குழுவினர் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டம் பற்றி ஆய்வு நடத்தி வந்த சூழலில்
மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இந்த திட்டம் குறித்து பரிந்துரை செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்பொழுது இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை கூட்டமானது ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கின்றது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆயிரத்து 1999 சட்ட ஆணையம் மக்களவைக்கும் அனைத்து மாநில சட்டப்பேரவைக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த பரிந்துரைத்தது. தற்போது நம்மிடையே இணைப்பில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திரு கோப்பண்ணா அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள். சார் வணக்கம். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு ஒப்புதலானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதனை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? இதில் என்னென்ன மாதிரியான சிக்கல்கள் இருக்கிறது என்று பார்க்கிறீர்கள்? உங்களுடைய பார்வை. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்ற பாஜகவின் செயல் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிற முயற்சியில் தீவிரமாக இறங்கி இருப்பதை இன்றைய முடிவு வெளிப்படுத்துகிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவரை பன்முக கலாச்சாரம், பல்வேறு மாநிலங்கள், வேற்றுமையில் ஒற்றுமையோடு கிட்டத்தட்ட 75 ஆண்டு காலமாக இந்த நாடு ஒரு சுதந்திர நாடாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இதனுடைய வெற்றிக்கு காரணமே வேற்றுமையில் ஒற்றுமைதான். இதை சிதைக்கிற வகையில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது ஒரு ஒற்றை ஆட்சியை பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்திற்கு மாற்றாக ஒரு அதிபர் ஆட்சி முறையை கொண்டு வருவதற்கு ஒரு மறைமுகமான பதுங்கு திட்டமாகத்தான் இதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. இன்றைக்கு பல மாநிலங்களில் பல நேரங்களில் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. கடந்த 75 ஆண்டுகளாக இப்போது இருக்கிற நடைமுறை மாநிலங்களுக்கு தனியாக தேர்தல், மக்களவைக்கு தனியாக தேர்தல், சில நேரங்களில் ஒன்றாகவும் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. ஆனால் இப்போது இருக்கிற நடைமுறை வெற்றிகரமாகத்தான் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தியா வளர்ச்சி பாதையில் கடந்த காலங்களிலே பயணித்திருக்கிறது. இந்தியாவை வளர்த்தெடுப்பதற்கு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அவசியம் இல்லை. இது அவசியம் இல்லாமல் இன்றைக்கு இந்தியாவை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கு, அதிகார குவியலுக்கு, அதன் மூலமாக இந்தியாவை தலைநகர் டெல்லியிலே உட்கார்ந்து கொண்டு ஆட்சி நடத்துவதற்கான ஒரு மறைமுக திட்டமாகத்தான் இருக்கிறது. இது அப்பட்டமாக மாநில உரிமைகளை பறிக்கிற செயல். மக்களினுடைய வாக்குறுதியின் மூலமாக மாற்றத்தை காண விரும்புகிற தேர்தல் முறைக்கு எதிரான ஒரு நடைமுறையாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம். நன்றி சார். இணைப்பில் தங்களுடைய பார்வையை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு. மத்திய அமைச்சரவை கூட்டமானது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு ஒப்புதலானது வழங்கியிருக்கின்றது. முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான உயர்மட்ட குழுவானது இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்தை 2 கட்டமாக நடத்த பரிந்துரை செய்தது. அதனைத் தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கு ஒப்புதலானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த திட்டமானது குளிர்கால கூட்டத் தொடரில் மசோதாவாக தாக்கல் செய்யப்பட இருப்பதாகவும் தகவலானது கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.